नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। पंजाब असैम्बली चोणां लई 71.95% वोटिंग। मुख चोण अधिकारी ने अमन अमान नाल वोटां पाउण लई कीता लोकां दा धन्नवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव की लड़ी हेठ जलंधर विच साइंस वीक का आयोजन कल तो HNV कॉलेज विच। PGI चंडीगढ़ ने मरीजों लई OPD का समा 1 घंटा बढ़ाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब असैम्बली चोणां लई कल कुल 71.95% वोटिंग हुई है। साल 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 77.20% ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ 5% ਘੱਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66.95% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 72.77%, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ 60.65% ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 68.66, ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 67.53, करतारपुर विच 67.49 ते जलंधर पश्चिमी विच 67.31, फिलौर विच 67.28, जलंधर उत्तरी विच 66.70 ते जलंधर छावनी विच 64.20% वोटिंग हुई है। अमृतसर जिले के 11 हलकों विच कुल 62.68% पोलिंग हुई है, जिस विच सब तो वध अजनाला असैम्बली हलके विच 76.01%, जबकि सब तो घट अमृतसर दक्षिणी विच 50.02% रही। रूपनगर जिले के 3 असैम्बली हलकों विच कुल वोटिंग 73.6% दर्ज की गई। सब तो वध चमकौर साहिब हलके विच 74.2, जबकि रूपनगर विच 72.9% पोलिंग रही। पंजाब के मुख्य चोण अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू ने अमन अमान नाल वोटां पाउण लई लोकां दा धन्नवाद कीता है। उन्होंने कहा कि वोटां विच वध चढ़ के हिस्सा पा के सूबे दे लोकां ने एक वधिया मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि चोणां नूं पारदर्शी, शांतिपूर्ण अते निरपक्ष ढंग नाल यकीनी बनाउण ते चोण कमीशन दा ध्यान केंद्रित सी। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि इस सवेर वेले मोक पोल दौरान 146 बैलेट यूनिट, 152 कंट्रोल यूनिट और 433 वीवीपैट मशीनों को बदलिया गया, जबकि मतदान दौरान 72 बैलेट यूनिट, 64 कंट्रोल यूनिट और 649 वीवीपैट की बदली की गई। उन्होंने दस्सिया कि 196 महिला पोलिंग स्टेशनों से वोटां की वड्डी गिणती वेखण नूं मिली। इस चोण लई 65 जनरल ऑब्जर्वर, 29 पुलिस ऑब्जर्वर और 50 खर्चा ऑब्जर्वरां तो इलावा 8784 माइक्रो ऑब्जर्वरां की तैनाती की गई सी। असैम्बली चोणां लई जलंधर जिले के 9 असैम्बली हलकों में बनाए गए 1975 पोलिंग बूथां ते तैनात पोलिंग स्टाफ वालों पोलिंग मगरों अपने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनां सील बंद करके संबंधित डिस्पैच सेंटरां दे विच जमा करवाईयां गईयां। हर असैम्बली हलके दे रिटर्निंग अफसर की निगरानी हेठ बीती अद्धी रात तक मशीनां जमा कराउण दा काम चलदा रहा। जलंधर शहर के हलकों दीयां मशीनां नूं पंजाब लैंड रिकॉर्ड दफ्तर और स्पोर्ट्स कॉलेज विच बने स्ट्रांग रूमां दे विच सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ रखिया गया है। मशीनां नूं 10 मार्च सवेरे कटिया जाएगा, जिस दिन गिणती की जानी है। चोण कमीशन वालों जिले में 2374 बैलेट यूनिट और 2571 वीवीपैट मशीनां जारी कीतियां गईयां सन। मोगा तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मालविका सूद के भरा फिल्म अदाकार सोनू सूद खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन्होंने अपनी भैन के हक में वोट भुगतान लिए वोटरों को प्रभावित करने का दोष है। चोण कमीशन की हदायत ते पुलिस ने चोण ज़ाब्ते की उलंघना लिए IPC की धारा 188 तहत एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने सोनू सूद की गड्डी को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान गुरदासपुर जिले के बटाला तो कांग्रेस उम्मीदवार अश्विनी शेख खड़ी और उन्होंने 21 अणपछाते साथियों खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जानकारी मुताबिक यह मामला 18 फरवरी को हुई एक झड़प को लैके दर्ज किया गया। इस बारे चोण कमीशन ने मामला दर्ज करने की हदायत की सी। बीते दिनी बीजेपी विच शामिल महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने चंडीगढ़ विच अज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नाल मुलाकात की। एक ट्वीट विच उन्होंने कहा कि राज्यपाल नाल यह मुलाकात हाँ पक्खी ते वधिया रही। मनीषा गुलाटी ने कहा कि राज्यपाल ने महिला कमीशन के कामकाज नूं सही तरीके नाल चलाउण लई हर तरह की मदद का भरोसा दिता है।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਦੱਤ ਗੁਪਤ, ਸ਼ੁਕਰਚੰਦ, ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਲੂਲ ਦੁਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸੌਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ BN ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਓ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 1948 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਓ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 1948 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਨੋਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਕਾ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸੌਦਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਦੱਤ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ 1910 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਦਾ ਜਨਮ 1891 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਟਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1909 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਜਤਿਨ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਬੋਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰਬਨ ਭੇਜਿਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1910 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ DSP ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਮਸੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਅਲੀਪੁਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 21 ਫਰਵਰੀ 1910 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਰੇਂਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਕਰੂਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਪਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੋਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਦੇ ਥੁਮਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੋਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰੂਚੰਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਕਰੂਚੰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਲੋਕ ਤਾਰਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਲੂਲ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 21 ਫਰਵਰੀ 1859 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਪਲੂਲ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1857 ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੁਬੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 21 ਫਰਵਰੀ 1859 ਨੂੰ ਦੁਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੁਪਲੂਲ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 75 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਵੀਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਸਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ये एक प्रयास है जिसमें हम सरकार के साथ मिलकर बच्चों में वो साइंटिफिक टेम्पर और कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अच्छे वैज्ञानिक बन सकें, अच्छे रिसर्चर्स बन सकें और अपने देश की सेवा कर सकें। 7 दिन के इस उत्सव में जिसको कि टाइटल दिया गया है विज्ञान सर्वत्र पूजते, हम बहुत तरह की इनोवेशंस करेंगे, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा सके। कुछ उनको फिल्में दिखाई जाएंगी इस तरह की जिससे उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भारत का क्या योगदान रहा है, हमारे देश का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बायोटैक्नोलॉजी विभाग तो डॉक्टर गरिमा गुप्ता और पुष्पा गुजराल साइंस सिटी की डायरैक्टर जनरल डॉक्टर नीलिमा जैरथ मुख्य मेहमान वजों शामिल होंगे। पीजीआई चंडीगढ़ च दिखाउण आउण वाले मरीजों लिए ओपीडी का समा 1 घंटा बता दिता गया है। हुण पीजीआई विच आउण वाले मरीजों को ओपीडी तक पहुंचण लई ज़्यादा समा मिल जाएगा ते अपना चैकअप करवा सकणगे। मरीजों ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ओपीडी ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 86ਵੀਂ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈਗੋਵ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800 11 7800 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ SMS ਲਿੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਵੇਗਾ। PIB ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। PIB ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨੀਂ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 71.95% ਵੋਟਿੰਗ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਲੜੀ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ HMV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ OPD ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।